Hi everyone, this is the last lecture in your chapter Transport and Plants. આપણે pre-chapter માં we discussed root pressure શું છે, what is capillary action, and finally what is transpiration. These are all methods of long distance transport of water. જ્યારે water ને long distance transport કરવું હોય ત્યારે આ ત્રણેયનું આપણને જરૂર પડે છે. Transpiration is the major plays a major role in this water transport. We also saw how to qualitatively measure and quantitatively measure rate of transpiration. Qualitative transpiration માં આપણે બેલ્જાર એક્સપેરિમેન્ટ ને કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડ પેપર વાળું કર્યું, and in the quantitative એટલે કે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે કે નંબર્સ માં કેટલું ટ્રાન્સપિરેશન થાય છે, કે કેટલું વોટર નું વોલ્યુમ લોસ થાય છે. We studied potometers, Ganog's potometer and Garrow's potometer. Fine. So today we will be seeing the significance of transpiration as well as factors affecting એને કયા કયા પરિબળો છે affect કરે છે transpiration ને એ પણ આપણે ભણીશું. Along with that we will be also talking about the transport of food in phloem. Okay, let us begin. Factors affecting rate of transpiration. Transpiration ના દરને કયા કયા પરિબળો affect કરે છે. So you have external factors એટલે કે બહારના પરિબળો. The first one being temperature. જેવું તાપમાન વધતું જાય એવું evaporation વધે, right? તમે કોઈ બી વસ્તુ let's say એક pan ની અંદર પાણી ભરી અને એનું તાપમાન ધીરે ધીરે increase કરતા જાઓ તો એમાંથી evaporation પાણીનું વધતું જાય. Same thing, right? So if there is higher temperature, there will be higher rate of evaporation. And evaporation જાજુ થાય છે, it means there is high rate of transpiration. Okay? એટલે જે tropics માં અને even જે dry desert માં જેટલા plants હોય એમાં temperature high હોય એટલે rate of transpiration is also high. But obviously you will study when you study plants કે plant પણ અલગ અલગ adaptation કરે છે to reduce this transpiration. Okay, transpiration, water loss જાજુ ના થાય એના માટે શું adaptations કરે છે that you will be studying. Fine. Later in plant anatomy, morphology. Then light intensity જે છે it is associated with photosynthesis. આપણે photosynthesis જ્યારે ભણ્યા પ્રકાશ સંશ્લેષણ ત્યારે we had studied કે light intensity કઈ રીતના affect કરે છે. It also affects the opening of stomata. આપણે જ્યારે opening and closing of stomata ભણ્યા ત્યારે યાદ કરો કે અગર photosynthesis થશે because there is sunlight તો કઈ રીતના affect કરે છે stomata na opening and closing na. Okay, we have already studied in the starch theory. Fine. So higher the light intensity, there will be high number of stomata which are open. The high light intensity hoy to photosynthesis વધારે થશે. Photosynthesis માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોઈએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે સ્ટોમેટા ના થ્રુ જ એન્ટર કરી શકે પ્લાન્ટ ની અંદર, જેના માટે સ્ટોમેટા જે છે ઓપન રહેવા જોઈએ. Fine. So if there is higher light intensity, the number of stomata open are more, which means the rate of transpiration is high. Humidity. જ્યાં ભેજ હશે હવામાં ત્યાં transpiration ઓછું થશે. Okay? જ્યાં બહાર already હવામાં ઘણું બધું ભેજ હોય ત્યાં rate of transpiration or rate of evaporation is low. જ્યાં humidity ઓછી હોય ત્યાં rate of transpiration is higher. Then wind speed. આ wind speed યાદ કરો આપણે જ્યારે Ganog's potometer ભણ્યા ત્યારે I think the fourth reading on the table હતું એમાં ચોથું reading જે હતું was when we placed the fan. એક plant ની બાજુમાં fan રાખ્યું હતું અને પછી એનું transpiration કેટલું થાય છે એ check કર્યું હતું. So when the wind blows, આવી રીતના હવા જે છે એ ફૂંકાય છે તો એ એની સાથે moisture લેતું જાય. એ moisture જ્યારે leaf ની આજુબાજુનું લેતું જાય, that means કે leaf ને evaporation વધારે કરવું પડે. Okay, એમાંથી transpiration જે છે એ વધારે થશે. So that is how wind speed affects. Then there is also pressure, air pressure. તમને ખ્યાલ હશે કે ઘણી જગ્યાએ તમે જાઓ અથવા વાંચ્યું હશે, ચલો ને, કે Mount Everest જે છે is these many meters above the sea level. अच्छा તમે કોઈ દિવસ હિલ સ્ટેશન ઉપર જાઓ તો જોજો એમના રેલવે સ્ટેશન અથવા એનું મ્યુઝિયમ કે કાંઈ હોય ને ત્યાં લખેલું હોય કે this hill station is these many sea level
these many meters above sea level. Okay, તો આ sea level જે છે એ દરિયાનું લેવલ છે જેને આપણે બેઝ કન્સિડર કરી છે અને એનાથી કેટલું ઊંચું છે આ લેન્ડ એને આપણે ઓલ્ટિટ્યુડ જેને કહીએ ALTITUDE ઓલ્ટિટ્યુડ. ઓકે, તો ઓલ્ટિટ્યુડ એ રીતના મેજર કરવામાં આવે છે. As you go to the higher altitudes, જેમ તમે ઊંચા ઓલ્ટિટ્યુડમાં જતા જાઓ, જેમ પર્વતો ઉપર તમે ઊંચા ઊંચા જતા જાઓ, એ રીતના એર પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય, હવાનું દબાવ જે છે, દબાણ જે છે એ ઓછું થતું જાય. જેમ એર પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય એમ ઇવેપોરેશન વધે, સો ટ્રાન્સપિરેશનનો રેટ વધે. લાઈક આઈ વોઝ ટેલિંગ યુ કે અડેપ્ટેશન્સ હોય અલગ અલગ પ્લાન્ટ્સના, એવી રીતના આનું પણ અડેપ્ટેશન હોય છે. I will show you in this. Okay, જે ઊંચા ઓલ્ટિટ્યુડ ઉપર, હાયર ઓલ્ટિટ્યુડ ઉપર પ્લાન્ટ્સ ગ્રો થતા હોય ને, you would have seen કે એના લીવ્સ જે છે એકદમ આમાં પતલા પતલા હોય. Okay, this is a pine cone અને આ પાઇન નું ટ્રી છે. તો પાઇન ના લીવ્સ જે છે એકદમ આમાં નીડલ શેપ ના હોય. નીડલ હોવાના કારણે સરફેસ એરિયા ઘટી જશે. સરફેસ એરિયા ઓછો હોય એનો મતલબ કે હવે વોટરનો લોસ જે છે એ ઓછો થશે. સો ટ્રાન્સપિરેશન ઓછું કરવા માટે, વોટર લોસ ઓછું કરવા માટે, that is an adaptation of the plant. Otherwise higher temperature ઉપર તમે કોઈ normal plant ને ઉગાડશો તો એનું rate of evaporation will be higher. Then internal factors. Okay, plant ના ખુદના factors જે affect કરી શકે છે rate of transpiration. There could be number of stomata, stomata ના કેટલા નંબર છે એના પર, distribution of stomata, એટલે કે એ dorsal surface ઉપર વધારે છે કે ventral surface ઉપર વધારે છે. For example, I'll tell you, this is a leaf. Leaf નું ઉપરની બાજુ એટલે કે dorsal surface છે. Let us say there are 100 stomata on the dorsal surface and 100 stomata on the ventral surface. તો આ જે નંબર અને એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે એના પર પણ ટ્રાન્સપિરેશન ડિપેન્ડ કરશે. ધારો કે આ બે જગ્યાએ અગર ઇક્વલ નંબર ઓફ સ્ટોમેટા હોય તો પણ ઉપરની સરફેસ ઉપર ટ્રાન્સપિરેશન વધારે થશે કમ્પેર્ડ ટુ ધ લોઅર સરફેસ. ઓકે, ઉપરથી ટ્રાન્સપિરેશન વધારે, નીચેથી ઓછું. એના માટે જ પ્લાન્ટ્સ જે હોય એના લોઅર સરફેસ ઉપર સ્ટોમેટા વધારે હોય છે, મોનોકોટ્સમાં સ્પેશિયલી. ફાઇન. Then percentage of open stomata. હવે આ 100 સ્ટોમેટા છે પણ એમાંથી ઓપન કેટલા છે એના પર પણ ડિપેન્ડ કરશે rate of transpiration. Water status of the plant. પાણી એને પૂરતું મળી રહે છે કે નહીં? Is the plant getting sufficient amount of water? એને proper amountમાં water ના મળી રહેતું હોય તો it will close the stomata close કરી દેશે તો transpiration ઘટી જશે. If it is getting enough amount of water, તો stomata open રહેશે અને એમાંથી rate of transpiration will be higher. Then canopy structure. Canopy જે છે એનો meaning થાય, think of a forest. એકદમ ઘન જંગલ હોય એવું તમે વિચારો. Now in this jungle you will find a lot of different plants. અમુક એકદમ ઊંચા ઊંચા વૃક્ષો હશે. There will be taller plants which will be forming a sort of umbrella. એ umbrella જેવું બનાવશે, એક છત્ર છાયા જેને આપણે કહી શકીએ એવું બનાવશે. So that is known as canopy structure. હવે આ જે ઉપરના tall plants છે એ છાયો ક્રિએટ કરશે for the lower plants. જે નીચેના નાના નાના plants છે એના માટે છાયા જેવું ક્રિએટ કરશે. So that is known as canopy structure. Okay, અને again in the Ganox photometer આપણે ઓલો ટેબલ હતું એમાં the first reading we took in sunlight. આપણે પેલું reading transpiration નું sunlight માં લીધું હતું. સેકન્ડ રીડિંગ જે હતું એ શેડમાં લીધું હતું. શેડ એટલે કે છાયામાં. તો છાયામાં તમે જોજો એ રિફર કરજો, the rate of transpiration is lower. Okay, so it also depends on the canopy structure and there are various other factors, minor factors which affect the rate of transpiration. Fine. Now the importance of transpiration. Transpiration ના function શું છે, શું કામ important છે? So the first and the foremost one is it creates a transpiration pool. ઉપરથી જેમ પાણી જે છે એનું ટ્રાન્સપિરેશન થતું જશે, એવેપોરેશન થતું જશે, એમ નીચેથી પાણી જે છે એ ખેંચાતું જશે. ઓકે, તો it is responsible for transport of water in plants. A long distance transport જે છે that happens in plants because of transpiration pool. આ થિયરીનું નામ યાદ કરજો. There was cohesion transpiration pool theory. Okay. Then transport of minerals happens
from soil to the leaves because of plants. પાણીની સાથે સાથે long distance transport minerals નું જે છે એ પણ transpiration ના કારણે જ થાય છે. Just imagine, અગર સ્ટોમેટા બંધ હોય, transpiration થાય નહીં, તો water જે છે એનો long distance transport થાય નહીં. હવે મિનરલ્સ જે હતા એ તો માસ ફ્લોમાં વોટર સાથે જ મૂવ થતા હતા. એનો મતલબ કે હવે જ્યારે ટ્રાન્સપિરેશન નહીં થાય તો લોંગ ડિસ્ટન્સ ટ્રાન્સપોર્ટ વોટરનું નહીં થાય અને વોટર જેમાં ડિઝોલ્વડ સોલ્ટ હતા, મિનરલ્સ હતા, એનું પણ ટ્રાન્સપોર્ટ સ્ટોપ થઈ જશે. રાઈટ, સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ મિનરલ્સ. Third thing is it cools the surface of leaf up to 10 to 15 degrees. આ તમને લોઅર સ્ટાન્ડર્ડ્સમાં ક્યાંક ભણેલા હશો કે વાય ડુ વી પરસ્પાયર, આપણને પરસેવો કેમ વળે છે, સ્વેટ કેમ આવે છે, તો દેટ ઇઝ ટુ કૂલ ડાઉન ધ બોડી. તમે એકદમ 1-2 કિલોમીટર રન કરીને આવ્યા હોય ને એકદમ પરસેવે રેબઝેબ થઈ જાઓ તો દેટ સ્વેટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ટ્રાઇંગ ટુ કૂલ યુ ડાઉન. રાઈટ, તો ધ સેમ થિંગ હિયર કે આમાંથી જે ટ્રાન્સપિરેશન થશે એના કારણે લીવ્સ જે હોય દે આર 10 to 15 degrees cooler. Then it maintains the shape and structure of the plants. યાદ કરો, આપણે ટર્જિડ અને ફ્લાસિડ બે ટાઈપના આપણે જ્યારે સેલ્સ ભણતા હતા ત્યારે એક એવું પિક્ચર હતું વેર આઈ શોડ યુ અ ટર્જિડ પ્લાન્ટ જેની અંદર ટર્જિડ સેલ્સ હોય એવા, અને અ પ્લાન્ટ વિચ લેક્ડ ઇનફ વોટર, એની પાસે ઇનફ વોટર નહોતું તો એ મુરઝાઈ ગયેલું લાગતું. રાઈટ, ઇટ હેડ વિલ્ટેડ. સો અગર like I told you કે સ્ટોમેટા બંધ હોય, ટ્રાન્સપિરેશન ના થાય તો નીચેથી પાણી ઉપર ખેંચાશે નહીં. પાણી ઉપરની તરફ ખેંચાય નહીં, so the cells flaccid બની જાય, they are not turgid, એટલે પ્લાન્ટ જે છે તમને મુરઝાઈ ગયેલું લાગે. To keep the plant fresh, એમાં enough amount of water પણ હોવું જોઈએ, જે તમે વોટર એને કરતા હોય પ્લાન્ટને એ, અને એના સ્ટોમેટા ઓપન હોવા જોઈએ, તો જ એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એકદમ ટર્જિડ અને તમને પ્લાન્ટ જે છે પ્રોપર દેખાય. ક્લિયર? ઇટ મેન્ટેન્સ ધ હ્યુમિડિટી ઓફ રેન ફોરેસ્ટ. કોઈ બી એકદમ ઘન જંગલમાં જાઓ, રેન ફોરેસ્ટમાં, એમેઝોનના જંગલ વિચારો, રાઈટ, તો એવા જંગલની અંદર અથવા સાઉથ ઇન્ડિયાના જંગલ્સ વિચારો જ્યાં રેન ફોરેસ્ટ કહેવાય, તો ત્યાં વોટરનું સાયકલિંગ જે છે ઇટ હેપન્સ બીકોઝ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન. લેટ મી એક્સપ્લેન વોટર સાયકલ ઇન વેરી બ્રીફ. કે if you have a river or a pond કે કોઈ બી જમીન ઉપરનું પાણી જે છે એનું evaporation થાય because of sunlight. Okay, second thing, એ પ્લાન્ટ absorb કરી લેતું હોય પાણી અને પ્લાન્ટમાંથી ટ્રાન્સપિરેશન થાય which is again evaporation. Okay, હવે આ evaporation અને ટ્રાન્સપિરેશનના કારણે water vapor will enter the atmosphere. એ water vapor condense થશે. Okay, condense થઈ અને વાદળાની અંદર પાણી જે આપણે ભરાયેલું છે એવું કહે ને, so it will form such rain clouds. અને rain clouds જે હોય એ જ્યાં ઠંડક હોય ને, which is mostly near જ્યાં ફોરેસ્ટ હોય કે ઝાડવા વધારે હોય ત્યાં ઠંડક વધારે હોય, તો જ્યાં ઠંડક હશે ત્યાં it will precipitate નો મતલબ ત્યાં રેન થશે. So this is how the water cycle works. અને આ વોટર સાયકલમાં ટ્રાન્સપિરેશનનો પણ એક મોટો રોલ છે. ઓકે, એટલે જ તમને કહે ને કે અગર બહુ તડકો હોય ઉનાળામાં તો તમે કોઈ બી ટ્રીની નીચે, કોઈ બી વૃક્ષની નીચે જઈને બેસો તો તમને ઠંડક પણ મળે અને છાંયો પણ મળે. So that ઠંડક is because of transpiration. Right, so this is the summary of water absorption and bulk transport. Okay, આપણે જે બે પાર્ટ વાત કરતી હતી હું કે long distance transport has two parts. One is absorption of water from the soil into the xylem. Okay, soil માંથી root ના through થતા xylem સુધી પહોંચે, that is absorption of water. અને પછી એકવાર xylem પહોંચી જાય then evaporation or transpiration through bulk flow. Fine. હવે અહીંયા તમને left hand side ઉપર water potential આપેલા છે. Water always moves from higher water potential to lower water potential. જુઓ, સૌથી high water potential is -0.3 megapascal in soil. જમીનની અંદર -0.3 છે અને સૌથી ઓછું water potential is in air, હવામાં, which is -100 megapascal. Okay, નેગેટિવ આગળ લાગે એના પછીનો જે બી નંબર હોય એ જેમ નંબર મોટો થતો જાય એની વેલ્યુ ઓછી થતી જાય. You can see soil માંથી જે xylem હોય,
ટ્રંક જે હોય એટલે કે એનું પ્રકાંડ અથવા જે થડ છે થડની અંદરના ઝાયલમનું તમે અગર વોટર પોટેન્શિયલ જુઓ ઇટ ઇઝ -0.6. તો -0.3 માંથી -0.6 સુધી water will move from higher water potential to lower water potential. This we had already discussed કે osmosis અને diffusion ના મદદથી પાણી જે છે will enter the xylem of the root અને એના પછી એક આવું water નું column બનશે because of cohesion and adhesion. This also we have discussed, right? એ cohesion ના adhesion ના કારણે એક આવી column બનશે which is known as water column. એ column જે છે ધીરે ધીરે ઉપર move થશે because there is transpiration in leaves જે હોય પર્ણો જે હોય એમાં ટ્રાન્સપિરેશન થશે જેના કારણે water will be moving out અને એ water જે ટ્રાન્સપાયર થઈ જાય છે will cause this pull. એના કારણે જ આ pull negative hydrostatic pressure create થાય છે અને પાણી ઉપર ખેંચાય છે. Do not worry, these all different what you can say water potentials. I will when I give you this presentation you can sit down and just for your reference ખાલી એક comparison માટે એક સમજવા માટે you can go through all of these. Okay, આ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. આ તો ખાલી તમને વોટર પોટેન્શિયલ જેવી જે વસ્તુ હતી જે આપણે ભણ્યા હતા એનો શું રોલ છે લોંગ ડિસ્ટન્સ ટ્રાન્સપોર્ટમાં એ ખ્યાલ આવે એના માટે છે. You will see કે સોઇલ થી આપણે શરૂઆત કરીશું તો ત્યાં સૌથી વધારે વોટર પોટેન્શિયલ હશે ને જેમ ઉપર જતા જશે વોટર પોટેન્શિયલ ઓછું થતું જશે. That is how the water is moving from higher water potential to lower water potential. From the numbers also you will be able to come to know or you will be able to say કે પાણી કઈ જગ્યાએથી કઈ જગ્યાએ move થશે, right? Okay. Now translocation of minerals. Do not worry about this part. આપણે આખું એક chapter જ છે, chapter number 12 which is mineral nutrition. At that time we will be discussing in detail. ખાલી આટલું તો આપણે already થોડું ઘણું ભણેલા છીએ કે જે minerals જે છે they have to be actively transported. Okay, જે root hair હોય એ root hair ની ઉપર active transport થાય minerals ને soil માંથી absorb કરવામાં આવે. Okay, then they reach the parenchyma માંથી they reach the endodermis જે suberin વાળું હતું. હવે એન્ડોડર્મિસ જે છે ત્યાં નક્કી થાય કે બહારથી ધારો કે તમે 100 પોટેશિયમના આયન્સ લીધા હોય તો 100 માંથી પ્લાન્ટની અંદર કેટલા જરૂરી છે ધારો કે 50 ની જ રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એ 100 એબ્સોર્બ કરી લીધા પણ 50 જ આ જશે. that fine tuning happens in the endodermis. Then it reaches the xylem of the root અને પછી પાણીની સાથે સાથે જે ટ્રાન્સપિરેશનની સ્ટ્રીમ છે જે વોટર કોલમ છે એની સાથે સાથે મિનરલ્સ જે છે will also get transported. એ જે જગ્યાએ જરૂર હશે જે પાર્ટ માં મિનરલ્સ ની રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યાં એ અનલોડ થઈ જશે. ઓકે, ત્યાં એ એબ્સોર્બ થઈ જશે એક્ટિવલી. આવા કઈ કઈ જગ્યા હોઈ શકે તો the sinks can be growing regions. ઓકે, જ્યાં નવા નવા કૂપણો ફૂટતા હોય આપણે કહીએ ને નવા બર્ડ્સ હોય એ જગ્યાને સિંક કહી શકાય. લાઈક એપિકલ એન્ડ લેટરલ મેરિસ્ટેમ્સ. એપિકલ એટલે સૌથી ટીપ. ઓકે, પ્લાન્ટનું ટીપ હોય ત્યાં જરૂર હોય કેમ કે એને હાઈટમાં ગ્રો કરવાનું હોય તો એ જગ્યાએ મિનરલ સૌથી વધારે એબ્સોર્બ થશે. લેટરલ મેરિસ્ટમ એટલે જે પ્લાન્ટને પહોળાઈમાં થીક થવાનું હોય. ઓકે, પહોળાઈમાં એનો ગ્રોથ થવાનું હોય ત્યાં યંગ લીવ્સ નાના પર્ણો જે હોય એ ડેવલપિંગ ફ્લાવર્સ ફ્રૂટ સીડ તો આ બધી જગ્યાએ મિનરલ્સ જે છે એની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. દે આર ફ્રીક્વન્ટલી રીમોબિલાઇઝડ એટલે એક જગ્યાએ એ તમને જોવા મળે અને જ્યારે they are mobilized એટલે કે એનું મૂવમેન્ટ કરાવવામાં આવે છે ટ્રાન્સપોર્ટ કરાવવામાં આવે છે to the place where they are required. Okay, mostly this remobilization happens from older leaves. જે જૂના પર્ણો હોય એમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ અને મિનરલ્સ ને લઈ અને નવા પ્લાન્ટ્સ નવા પાર્ટ હોય જે પ્લાન્ટના યંગર લીવ્સ ત્યાં સુધી એને પહોંચાડવામાં આવે છે. Okay, so such mobilized elements are phosphorus. phosphorus ને તમે easily move કરી શકો, સલ્ફર, નાઇટ્રોજન અને પોટેશિયમ. જ્યારે અમુક એલિમેન્ટ્સ જે છે જે સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ છે. સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ એટલે એ લીફના બંધારણનો જ ભાગ છે એવાનું ટ્રાન્સપોર્ટ કરી શકાતું નથી. લાઈક કેલ્શિયમ. તમને ખ્યાલ છે કે કેલ્શિયમ પેક્ટેટ જે છે એનાથી પ્લાઝ્મોડેસ્મેટા બને છે which is the connection between two plant cells.
તો આવા કેલ્શિયમ પેક્ટેટ છે એ કેલ્શિયમ ફ્રી નથી, એટલે એનું રીમોબિલાઇઝેશન થતું નથી. એટલે એ જે પર્ણો સુખાઈ જાય અને નીચે પડી જાય એની અંદર કેલ્શિયમ હોય છે ખરા. ઓકે, બાકીના જે આ મોબિલાઇઝ થઈ શકે એવા એલિમેન્ટ્સ હોય દે આર મોસ્ટલી મોબિલાઇઝડ. ઓકે, એને એક જગ્યાએથી જૂના પર્ણોમાંથી રિમૂવ કરી અને નવા લીવ્સ હોય કે પાર્ટ્સ હોય પ્લાન્ટના ત્યાં સુધી એને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. જ્યારે ઝાયલમનું સેપ હતું, આપણે તમે યાદ કરો રૂટ પ્રેશર ના એક એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણે એનું એક્ઝુડેટ જે હતું ને ટ્યુબ ભરાવીને આપણે એનું કમ્પોઝિશનનું એનાલિસિસ પણ કરી શકીએ એવું ભણ્યા હતા. તો જ્યારે આવું ઝાયલમનું સેપ તમે જુઓ તો ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ ધેટ the nitrogen is found as inorganic ions, એટલે નાઇટ્રેટ્સ અને નાઇટ્રાઇટના ફોર્મમાં હોય છે. ઓછું અમાઉન્ટમાં નાઇટ્રેટ અને નાઇટ્રેટના ફોર્મમાં હોય છે. લાર્જર proportion is in form of amino acids. Okay, this also we will be studying in mineral nutrition કે એ કયા અમીનો એસિડના ફોર્મમાં નાઇટ્રોજન જે છે એનો ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. એ સોઇલમાંથી નાઇટ્રાઇટના ફોર્મમાં એબ્ઝોર્બ થશે, એનો ટ્રાન્સપોર્ટ જે છે એ અમીનો એસિડના ફોર્મમાં થાય છે. Then small amount of phosphorus and sulfur are also carried as organic compounds. Okay. Now finally to the transport of food. Phloem જે છે અન્નવાહક જે છે એમાં food is transported in form of sucrose. Sucrose યાદ કરો biomoleculesમાં it is what? It is a non-reducing kind of sugar. Non-reducing sugar એટલે એકદમ સ્ટેબલ સુગર છે. ઓકે, કોઈ એની સાથે રિએક્ટ કરશે નહીં એવા ટાઈપની ઇનર્ટ સુગર છે. ફાઇન. સો ફૂડ ઇઝ ટ્રાન્સપોર્ટેડ ઇન ફોર્મ ઓફ સુક્રોઝ. લીફની અંદર ગ્લુકોઝ બનશે ફોટોસિન્થેસિસમાં. એ ગ્લુકોઝને ફ્રુક્ટોઝમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે. સો નાવ યુ હેવ ગ્લુકોઝ પ્લસ ફ્રુક્ટોઝ. ગ્લુકોઝ પ્લસ ફ્રુક્ટોઝ gives you disaccharide called sucrose. આ બધું લીફમાં જ થઈ જાય છે. હવે આ સુક્રોઝ જે છે એ ફ્લોએમમાં લોડ કરવામાં આવે and then it is transported bidirectionally, કોઈ પણ ડિરેક્શનમાં. This phloem sap is mainly water. એમાં મોસ્ટલી પાણી હોય છે સુક્રોઝ, પણ એમાં અમુક બીજા સુગર, હોર્મોન્સ અને અમીનો એસિડ પણ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે ખરા. The part of plant which synthesizes the food is the leaf. Okay, leaf જે છે એ સિન્થેસાઇઝ કરે છે, સંશ્લેષણ કરે છે, એટલે એને સોર્સ કહેવાશે. The part of plant that needs the food or which stores the food, જેને જરૂરિયાત છે અથવા જે સંગ્રહ કરે છે ફૂડનો, એને કહેવાય છે સિંક. ઓકે, સિંકના એક્ઝામ્પલ છે રૂટ, મૂળ, જેટલા બી એમાં પણ કંદ મૂળ તમે સાંભળ્યા હશે, જેમ પટેટો છે, સ્વીટ પટેટો છે, ડિફરન્ટ યામ્સ છે, એલિફન્ટ ફૂડ છે. આવા બધા મૂળ જે છે એ એનર્જી, ફૂડ ને સ્ટોર કરવાનું કામ કરે છે. ઇટ ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન ફોર્મ ઓફ સ્ટાર્ચ. ઓકે, સુક્રોઝ આવશે, સુક્રોઝમાંથી પાછું ગ્લુકોઝ પ્લસ ફ્રુક્ટોઝ છૂટું પાડશે, ફ્રુક્ટોઝને ગ્લુકોઝમાં કન્વર્ટ કરશે અને આવા ગ્લુકોઝનું પોલિસેકેરાઇડ બનાવશે વિચ ઇઝ સ્ટાર્ચ. ફ્લાવરની અંદર સિંક હોય because it requires food. ફ્રૂટની અંદર પણ સ્ટોરેજ થાય છે, રાઈટ? તમે ખાઓ છો ને એપલ, બનાના, સ્ટ્રોબેરીઝ, આ બધા ફ્રૂટ્સ કહેવાય. તો ફ્રૂટ્સની અંદર પણ દે આર કન્સિડર્ડ ટુ બી સિંક, જ્યાં ફૂડને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. શૂટ મીન્સ જે ટોપનું પ્લાન્ટનું પાર્ટ હોય જે હંમેશા એક્ટિવલી ગ્રોઈંગ હોય, that part. Fine. The source and the sinks may be reversed depending on the season. આ સોર્સ અને સિંક છે ને ડિફર કરી શકે સીઝન પ્રમાણે. જ્યારે સ્પ્રિંગ હોય, ઓકે, સ્પ્રિંગ એટલે વસંત ઋતુ હોય, તો વસંત ઋતુમાં સોર્સ લીફ હશે અને સિંક રૂટ હશે. પણ જ્યારે પતઝડ આવે, which means autumn, ઓકે, બધા પાનખર હોય, પત્તા બધા ઝડી જાય, in that case હવે લીવ્સ નથી તો ફોટોસિન્થેસિસ તો થઈ નહીં. ફોટોસિન્થેસિસ ના થાય તો ફૂડ ક્યાંથી મળશે? તો જે વસંત ઋતુના સમયે તમે રૂટની અંદર સ્ટોર કરેલું હોય ફૂડ, તો એ રૂટ જે છે will become the source અને લીફ or the other parts of the plant, જે સ્ટેમ છે, પ્રકાંડ છે કે એવા બીજા પાર્ટ જે છે they will become the sink. ઓકે, તો આ સિંક અને સોર્સ જે છે રિવર્સિબલ છે, સીઝન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે અને પ્લાન્ટની નીડ ઉપર, પ્લાન્ટની જરૂરિયાત પ્રમાણે.
Now for movement of this food, sucrose movement માટે there is pressure flow hypothesis or mass flow hypothesis. આ શાંતિથી થોડું મારી સાથે સમજજો. Okay, now glucose is synthesized in leaves by photosynthesis. આટલું તો આપણને ખ્યાલ છે. So here is a leaf which does photosynthesis. Okay, એ photosynthesis કરી અને glucose માંથી sucrose બનાવશે. Okay, now just imagine sucrose. Fine, એ સુક્રોઝ ને લોડ કરશે શેની અંદર તો કે જેના વાસ્ક્યુલર બંડલ હોય, લીવ્સ માં બી આપણે જોયા હતા ઝાયલમ ના ફ્લોએમ હોય, તેના ફ્લોએમ ના companion cells ની અંદર. Okay, from leaf, from different parts of the leaf it will enter into the phloem's companion cells. Companion cells માંથી એ શેની અંદર ટ્રાન્સપોર્ટ કરશે તો into the sieve tube cells. Clear? And a sieve tube cell ની અંદર it will go by active transport. તમારે એનર્જી ATP નો યુઝ કરી અને સુક્રોઝ ને sieve tube cell માં લોડ કરવા પડે છે. Fine. Okay. Now this sieve tube cell becomes hypertonic. હવે બધા leaves જે છે એ એનું ગ્લુકોઝ ને સુક્રોઝ માં કન્વર્ટ કરી અને sieve tube ની અંદર ભેગું કરે છે, concentrate. The sieve tube cell જે છે it will become hypertonic. Hypertonic હોવાના કારણે એની બાજુની જે xylem હશે એ xylem માંથી water gets transported. Okay, osmosis થશે. જ્યાં solute વધારે એની પાછળ પાણી જાય. Right? Basic principle. તો અહીંયા જ્યાં વધારે sucrose જમા થઈ ગયું છે એ sucrose ને dilute કરવા માટે પાણી જે છે by osmosis will move from xylem into the phloem. Clear? Now this sucrose solution જે phloem sap છે is ready to move. એ કઈ રીતના move થશે તો here the different potentials are shown. અહીંયા તમને water potential અલગ અલગ આપેલા છે. Again, when I give you this presentation, go through them just for your understanding. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો solute potential આપેલા છે, pressure potential આપેલા છે, and then they have calculated the water potential. So basically આ જે sieve tube cell જ્યાં sucrose load થયું છે ત્યાંનું water potential -1.1 છે. Okay, and then the water potential at the sink will be different. Okay, તો શું થશે તો from the source જ્યાં higher water potential હશે ત્યાંથી towards the sink the food will move. Okay, તો જ્યાં જરૂર હશે જેમ કે apical bud એટલે મેં તમને કીધું ને tip of the plant જે actively growing હોય ત્યાં જશે આ sucrose નું solution, or it can move towards the roots. Okay, મૂળ તરફ એનું movement થશે. Clear? So this is how the pressure flow or mass flow hypothesis. Okay, આમાં pressure નું શું role છે? Okay, this osmotic pressure, okay, because of sucrose will cause osmosis, પાણીનું movement from xylem to phloem, અને એના કારણે જ પછી mass નું આખું flow થશે, bulk flow. Okay, so it is known as pressure flow or bulk flow hypothesis. Osmotic pressure builds up, the phloem sap moves towards the area of lower osmotic pressure. જ્યાં osmotic pressure low હોય, જેમ કે અહીંયા solute potential is -1.7, but here the solute potential is -1.2. Then the pressure potential, osmotic pressure is 0.6. જરા અહીંયા osmotic pressure is 0.3. તો for this ખાલી આપણા સમજવા માટે water potential ને બધું આ કેસમાં ભૂલી જાઓ, ખાલી આ osmotic pressure ને ફોકસ કરો 0.3 અને 0.6. તો the sucrose solution will move from higher osmotic pressure to lower osmotic pressure. Okay, અને એ રીતના આખું movement થાય છે. This is known as pressure flow or mass flow hypothesis. At sink, sugar is actively transported out of the phloem. જ્યાં sink હશે ત્યાં sucrose જે છે, sugar જે છે એને actively transport કરવામાં આવે છે. Again, you are using ATP, okay, out of the phloem into the cells. અને for converting it into energy, કાં તો એને energy માં convert કરવા માટે, or in case of root it can also be used for storing starch or synthesizing cellulose. જ્યાં
નવા બર્ડ્સ બનતા હશે ત્યાં સેલ વોલ વધારે બનતી હોય, નવી નવી સેલ્સ બનતી જાય એમ સેલ વોલનું નિર્માણ કરતું રહેવું પડે, સંશ્લેષણ કરતું રહેવું પડે. So for that you require glucose. So either it can be used for ATP generation or it can be used for making cellulose or starch. Fine. As the sugars are unloaded, જ્યાં sugar જે છે એનું unloading થશે ત્યાં osmotic pressure ઘટતું જશે in the sieve tube cells. Okay. And the water moves out of phloem. ત્યાં phloem માંથી extra જે પાણી હશે એ પાછું xylem ની અંદર it will move out. This is the whole summary. આ થોડું summary આપેલું છે. Here is the leaf. Leaf ની અંદર sucrose છે. Sucrose transported into the companion cell. Companion cell માંથી sieve tube cell માં જ્યાં sucrose જશે ત્યાં પાણી આવશે. Majorly from the xylem. So the water will also move in. હવે આ sucrose ની જ્યાં requirement હશે, where there is a sink. For example, here the sink is these cherries, fruits. તો ત્યાં sucrose નું transport થશે from higher osmotic potential to lower osmotic potential. ત્યાં companion cells actively sucrose ને absorb કરશે. Okay. From companion cell they will be introduced into the sink cell. Okay. ચેરી નો જે કોષ હશે ત્યાં સુધી એ સુક્રોઝ ને પહોંચાડવામાં આવશે. અહીંયા again osmotic pressure ઘટી જશે, so the water will move back into the xylem. તમે જોઈ શકો છો કે પાણી જે છે એનું પણ આવું માઇનર સાયકલિંગ થાય છે. એક જગ્યાએ પાણી એન્ટર થાય છે અને જ્યાં લોઅર ઓસ્મોટિક પોટેન્શિયલ હશે ત્યાંથી પાણી will move back into the xylem. Now how to find out કે phloem માં જ food નું ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે, સુક્રોઝ નું ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. For that there is a girdling experiment. Girdling એટલે એક આવું કોઈ બી થડ વાળું ઝાડ લેવાનું, વૃક્ષ લેવાનું, એ વૃક્ષ ઉપર આવી રીતના કટ મૂકવાના. ઓકે. ગર્ડલ કરવું મતલબ ત્યાં તમે એની બાર્ક હોય, જે બહારની ખાલ હોય એ ખાલ ઉખેડી નાખો છો. ઓકે. So here you are removing the bark. ક્યાં સુધી? તો if you when you will study the vascular bundles, એમાં તમે સ્ટડી કરશો કે phloem જે છે એ બહારની તરફ હોય અને xylem જે છે vascular bundle માં અંદરની તરફ હોય. તો એ રીતના રિમૂવ કરો છો કે phloem જે છે એ રિમૂવ થઈ જાય. You only have xylem left. સમજો છો? બહારથી આપણે છોલવાનું છે આખા wood ને એ રીતના, એટલે વૃક્ષને એ રીતના કે ખાલી xylem જ બચે, phloem જે છે which is mostly on the outer side gets removed. હવે આને તમે રહેવા દો અને ઘણા બધા મહિનાઓ પછી જોશો તો you will see this swelling. ઓકે. જ્યાં તમે આવું ગર્ડલિંગ કર્યું હશે ને એની ઉપરનો પાર્ટ આ રીતના સ્વેલ થઈ જશે. શું કામ? તો કે જે ફૂડ હોય, સુક્રોઝ હોય is moving from the leaves towards the root. એ રૂટ ની તરફ મૂવ કરવાની કોશિશ કરે છે. પણ બીકોઝ અહીંયા વચ્ચેથી તમે ફ્લોએમ કાઢી નાખી છે તો એ બધું ફૂડ આવી અને નીચે સ્ટોર થશે. ઓકે. So this portion of the bark becomes swollen. After a long period of time, આ તમે ધારો કે 2-3 મહિના પછી જોશો તો નીચેનો પાર્ટ જે હશે ને સડતો જશે, because it is not getting food. એને ફૂડ મળતું નથી એટલે ધીરે ધીરે આ પ્લાન્ટ જે છે એ રૂટ થી સડતું જશે અને મરતું જશે. ઓકે. and this proves કે phloem જે છે એમાંથી જ ફૂડ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. xylem intact હોય તો પણ વોટરનું ટ્રાન્સપોર્ટ થશે, ફૂડ જે છે એ પહોંચતું નથી. and here we end the chapter. Okay. If you have any doubts, please feel free to refer. You can either come to me, okay? You can leave me a text, or if you have some longer doubts, we can figure something out. Okay? બધાને ઘણા બધા લોકોને doubt હોય તો we will even be having a group discussion if you want. Okay? Fine.